You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. Well, good morning. It's good to be with you. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ It feels like a very long time since I was here, and it's great to see you all in fellowship together this ਲੱਗਦਾ morning. ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ And I say to you, brother, because it's been a long time, if I race ahead, you stop me. ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ I want us to look at the first two verses of Romans 5. ਰੋਮੀਆਂ 5 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ They are very, very well-known verses. ਬਹੁਤ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ Certainly the first verse. ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਰੋਮੀਆਂ 5:1 It's one of those verses, Christian, if you haven't memorized it, you must memorize. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੋ If you speak Punjabi, memorize it in Punjabi as well. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. पास जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें It is said that the great 20th century preacher Lloyd Jones preached something like 6 or more sermons on the first word of our text, therefore. 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਇਡ ਜੋਨਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 6 ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ Unfortunately, in the original Greek, it's the second word. ਦੂਸਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ This is the word order in Greek. ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ Having been justified, therefore, by faith, तुम ईमान के साथ रास्तबाज ठहरे क्योंकि इस तरह होता यूनानी भाषा ਵਿੱਚ peace we have with God ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ through the Lord our Jesus Christ. ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥਾਣੀ Now that's literal. ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰਫ ਬਾਰ ਹਰਫ It makes no sense in English. ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ What Paul is doing here is pulling together the argument he has followed in the first 4 chapters. ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੌਲਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ He is writing to us as Christians and saying you are right with God. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ He begins in Romans 1 that all Gentiles are sinners. ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਆ In Romans 2 that though you Jews have the advantage of the law, you too are all sinners. ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ And at the beginning of Romans 3, in case you haven't got it, Paul says, all Jews and Gentiles are sinners. ਰੋਮੀਆਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਪੀ ਆ The only answer is in chapter 3, verses 24 and 25. ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ 24 ਤੋਂ 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ Being justified freely by his grace, through the redemption that is in Christ Jesus. मगर उसके फजल के सबब से मखलसी के वसीले से जो यीशु मसीह में है मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं Whom God set forth as a propitiation through faith by his blood. और खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो In other words, there's salvation in only Jesus Christ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ Our brother said it at the beginning from Ephesians 1, it is all in
Christ. ਇਫਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। There is no other way, there is no other answer. ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It doesn't matter what you've come here trusting this morning. ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। Maybe you're great learning, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ, or your great ability to make money, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। or perhaps you've been blessed with a great family. ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। If you are not trusting in Jesus, you are not right with ਪਰ God. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Unless you admit that you're a sinner, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, unless you admit you cannot deal with your own sin, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, unless you trust in Jesus alone, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, you cannot be saved. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ। Our Lord Jesus himself said, you must be born again. ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਓ। It's great to see you here this morning, but coming to church won't save ਬੜੀ you. ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। Last week we had a brief holiday up in Lancashire. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। Being a week in Lancashire doesn't mean I come from Lancashire. ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। I have spent 25 years or more living in England. 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। I'm still Welsh. ਹਜੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਸ਼ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। Coming to church won't save you, only Jesus will. ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। You must be born again. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। And unless you have, nothing that I'm about to say applies to you. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। You are still in your sin. ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, You still need to repent. ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। And you must trust in the Lord Jesus ਪ੍ਰਭੂ Christ. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। Now, Paul is very clear that it is by faith alone that you can be justified. ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ। If you were to look at Ephesians 2 verses 8 through to 10, ਇਫਸੀਆਂ 2:8-10 ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, you would see there that we are not saved by works. It is faith that brings us to salvation. ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ। And faith is God's gift. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆ। You and I don't work a work of faith. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। God gifts us the faith. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। And it is faith in Christ that saves. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So we are justified by faith through our Lord Jesus Christ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ। Now that word justified is often misunderstood. ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣਾ। It does not mean that I have been made just as if I had never sinned. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। To be made just as if I'd never sinned would still leave me a sinner. ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ। I am a sinner by inheritance from Adam, ਮੈਂ not ਪਾਪੀ because of ਹੈਗਾ, what I do. ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਮਿਲੀ ਆ। To be justified
means to be made and legally declared right with God. ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। All the offense of our sin is dealt with. ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। The legal requirement of God's justice is met and satisfied. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। The debt is wiped out. There is no more to pay. ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ। The Lord Jesus Christ took all our sin, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ paid the full debt, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ and satisfied the holy demand of God in full. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। In exchange, he gives us his holiness, his righteousness. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। So it is in Christ we are declared to be right with God. ਮਸੀਹ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Not by anything we've done, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਦ, simply by the faith God gives us in the Lord Jesus. ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So this is a legal, a judicial and eternal declaration. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। We are right with God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Clothed in Christ's righteousness, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। the justice of God fully satisfied, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਦੁਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। and that satisfied in Christ in our place. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। Christian, you know this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? That is the most wonderful thing that can happen. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। You could next week be given a vast inheritance by a relation you didn't know existed. ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਰਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। Vast wealth that will set you up for the rest of your life. ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You could live in the comfort and luxury most can only dream about. ਉਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। Those of us who are younger, perhaps you could, I should say those of you who are younger, could perhaps marry. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। You could marry well. You could have a fantastic career. ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। You could do everything that your dreams can imagine. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But this, being justified by faith, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ, it is greater, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, it's more wonderful, ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। because to be right with God, frankly, is more than anything else. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ। Christian, do you know what you've done this morning? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? You have come into the very presence of the living God. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। You are enjoying at this moment direct fellowship with ਤੁਸੀਂ Him. ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। Nothing in between, no barrier. ਕੋਈ ਗੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The debt is paid, justice is satisfied. ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ। God says you are righteous in Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਰਾਸਤਬਾਜ਼। So now and for all eternity you are right with God. ਹੁਣ
ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। Nothing ਕੁਝ ਵੀ can change that. ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। We are loved by the everlasting God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। We are His children. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੇ ਆ। We have access to the Father by the Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। All of that in the finished work of Christ. ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। Christian, you are right with God. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। That is your position, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, your privilege, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, and your joy. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। So we are right with God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। Now, there are blessings that come off from being right with God. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। As a result, we have peace ਉਹਦਾ with ਨਤੀਜਾ ਕੀ God. ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। We haven't time to go back and look at the first chapter, ਸਮਝ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ। but Paul makes it clear that our sin sets us at variance with God. ਪੌਲਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। We are rebels, we are lawbreakers. ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। God's wrath is on us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। But now in Christ, it is settled. ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। Our sin is dealt with, ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। the offense removed, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। divine justice satisfied. ਇਲਾਹੀ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। And this is it. Instead of wrath, ਹੁਣ ਵਜਾਏ ਗਜ਼ਬ ਦੇ we have peace with God. ਵਜਾਏ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। Not wrath now, but peace. ਗਜ਼ਬ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ। You see, it's more than there being nothing between us. ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। God has declared you righteous, Christian. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ। When I get up in the morning and look in the mirror, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚ, I see the sinner that I am. ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ। But by grace, ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ God looks on me and sees the righteousness ਹੁਣ of ਜਦੋਂ Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। You see, this peace is more than stopping rebellion and judgment. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। It's entering into the grace of God, the love of God, and the fellowship we have with God. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ Way back in 1977, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ I was at Caerphilly Castle. ਭਾਈ ਕਫੀਲੀ ਕੈਸਲ, ਇੱਕ ਕੈਸਲ ਹੈਗਾ ਕਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। It was the Queen's Silver Jubilee, ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਸੀਗੀ। and I was sent by my school to represent them. ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ। I was in the presence of Her Majesty the Queen. ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। Well, I was 10 rows back anyway. ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ I don't suppose she ever saw me, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। and I certainly didn't get to speak to her. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। But oh, my brother, my sister, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, we are close with God in a way that you can never be close with anybody ਅਸੀਂ else. ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। Right in His immediate presence, right with Him and accepted. ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। It is Christ Himself who is our peace, Ephesians 2:14. ਇਫਸੀਆਂ 2:14 ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ। It is in Christ all things are reconciled to God, ਮਸੀਹ ਦੇ Colossians ਵਿੱਚ 1:20. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
We are living in an age where people think science has all the answers. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। We have space stations. ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, We have reusable spacecraft. ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਦੁਆਰਾ। We have telescopes, we are told, can see almost to the edge of the universe. ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Almost. ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So we're told science can explain the mystery of the universe. ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਮ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। When the pressing demand is there, it can create vaccines quickly. ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸ ਹੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। My old car is in the garage. ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। Came with my brother Tom in his car. ਭਾਈ ਟੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। It was very strange. ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। It's an electric. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। New sources of power being used for transport. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣ ਦੇ। And there are new ideas and new inventions that come along all the time. ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And yet across the world we're still in the middle of a COVID pandemic. ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। And there are many people who are worried, even terrified. ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। And even without a dangerous disease, ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੇਖੋ many feel the hopelessness of life. ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੈਗੀ ਆ। They'll turn to drink or to drugs, or they'll turn to gambling. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And lives are ruined, families are destroyed. ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Again, there are people who will just give themselves up to wanting more of everything. ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। We love watching the life of the super rich. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। There are entire TV series about it. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। We can even look at the slightly better off nearer home. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। And we want a bit of what they've got. ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂ। Every step of the way we try and say it's okay to live for these things. ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। We know that they can never really satisfy. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। They can never really give life meaning. ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। And we know that when facing death, they've got nothing to offer us. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। And whether it is science or whether it is fear or whether it is hopelessness, ਚਾਹੇ ਡਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ, ਚਾਹੇ ਮਾਯੂਸੀ, or whether it is simply living for more, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, there is no peace. ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। There is an answer. ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। And Christian, you know it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। Christian, you are living it now. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Peace with God because you are justified by faith in Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। In everything that comes in life, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, the good and the bad, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, you and I, we know peace with God. ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ। This peace is not affected by life circumstances. ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। This is a peace that cuts through all circumstances. ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। It is because we have peace with God. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। This is not peace because something has gone wrong in life. ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
This is peace because I am right with God. ਇਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। It is ours in Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। Nothing can remove it. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ। Peace is ours now in Christ and ours forever in ਸ਼ਾਂਤੀ Christ. ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। And there is only peace with God in ਸਿਰਫ Christ. ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। That's why you and I, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ we must tell others about Jesus. ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। You are called, my brother, my sister, to be a preacher of the gospel. ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੋ। It's Matthew 28, the end of it. ਮਤੀ 28 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਆਇਤ। All authority is given to me in heaven and on earth. ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। Go therefore and make disciples of all nations, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਔਰ ਰੂਲ ਕਦਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। That's your task and mine. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ। You can do it at home, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ, at work, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, school. ਸਕੂਲੇ ਕਰੋ, You can do it in the neighborhood. ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, You do it with your brothers and sisters in fellowship together. ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। You tell people about Jesus. ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। Because in Him alone is there peace with God. ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। You won't find it in Buddhism. ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗੇ। You won't find it in Hinduism or Sikhism. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗੇ। It doesn't come from the mosque. ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, It doesn't come from consumerism. ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। Peace with God is only in Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਸ। Brother, sister, tell them they can be right and know peace with God. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। And then in the second place, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ Paul tells us that through the Lord Jesus Christ we have access by faith into this grace in which we stand. ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। Now that grace in which we stand is all about our relationship being right with God. ਉਹ ਜਿਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫਜ਼ਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। And it tells us that everything we have is because of Christ. ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। It is access by faith into this grace. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। Being justified, being right with God. ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। Having peace with God, in immediate fellowship with God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। You see, it's because of what Jesus has done, we have access to the Father. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। It's in Jesus that we are saved on all the blessings of salvation. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। Who satisfied the anger of God at your sin? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? It was Jesus alone. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। He is our substitute. ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਟਾਂਦਰਾ, He is our representative, our advocate. ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ। He alone deals with our sin. ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। And so we access this grace because of what Jesus has done. ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Why are you here this morning, Christian? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ? Why are you a Christian at all? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? Is it because you made a decision to trust Jesus? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ? Then if it is, you can be unsaved the next minute. ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। But if it's because of what Jesus has done, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, the heavens and the earth will pass away and be made new. ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। But you will be right with God. You will have access to all the blessings of ਤੁਸੀਂ salvation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਮੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ, And that is forever. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. ਰਾਹ, ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। No one comes to the Father except through me. ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। It is all in Jesus. ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। All of the immense grace of salvation, all the immense grace of God is in Jesus. ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ। And in the words of the Apostle Christian, that's where you're standing. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। This is an access that has thrown open the holiest of all. ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So as the Apostle Paul says in Hebrews, we have access with boldness. ਹੁਣ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। There is access to God no other way then. ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। The gospel is exclusive. ਇੰਜੀਲ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। We live in an age where we're told that you can find your own way. ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। As a result, one of my boys, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ during the recent census, ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, wanted to put down on the census form, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ, when the question comes, what is your sex? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ Your ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ gender? ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈਗਾ, He wanted to put down an Apache attack helicopter. ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਚੇ ਟੈਕ ਹੋਰ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। It's his sad sense of humor. ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। He didn't do it. I'm sure ਨਹੀਂ you ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। No, it's not what you and I decide. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's not through what you and I imagine ourselves to be. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। It's not picking which bits of what religion suit us. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ। And it's not giving Jesus a go. ਗੋਲ To give it a go. You know, I'll try. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ Jesus. ਚਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲ ਥੋੜੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। God has made the decision. ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। The way, access, it is only in the death and resurrection of Jesus. ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। It is only through his death on our part that our sin is dealt with. ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। If you would be right with God, if you would have access to God, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, if you would have access into this grace that comes to us in ਇਹ salvation, ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, you must repent of your sin. ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। You must turn from your sin and turn to Jesus. ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। Throw yourself on him
for mercy. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, Trust Him. ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਉੱਤੇ। Repent, believe, and you will be saved. ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੌਬਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। We are living in a truly confused society. ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Britain today is utterly pagan. ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। But the message you and I have to take out has not changed. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। It is only this gospel that will save a person. ਇਹੀ ਅੰਜੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਅੰਜੀਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। Whoever you meet, wherever they are. ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। Salvation is by faith and access is through Jesus. ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ। We don't preach, come to Jesus and know a better life. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ। We preach, come to Christ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਓ, Know your sin forgiven. ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, Know that you are right with ਇਹ God. ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। That there is peace with God now. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਆ। Wrath is gone. ਗਜ਼ਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। And you can come into His very presence in Christ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ Jesus. ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Christian, you have come today with the boldness of the redeemed to worship ਤੁਸੀਂ with ਅੱਜ ਆਏ God. ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। You don't need to ask, did I have the right to come? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਅੱਜ। In Christ you have access. ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ। Nothing can change your status in Christ. ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। Nothing can change your access. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। What is yours in Jesus is eternal. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਦੇ ਲਈ। In a world full of trouble, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is access which is truly secure. ਇਹ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। We are made right. ਅਸੀਂ ਰਸਤ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। We have peace with God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ। We have access ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ। into all the grace of salvation. ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। And says Paul, we rejoice in the hope of the glory of God. ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। What a sure and a certain hope. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? Hope here means that certain looking forward to what we know will be. ਆਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ। I want us to notice two things in closing quickly though. ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। First, that the rejoicing of the Christian is in God. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਚ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। We rejoice in the hope of the glory of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। The end of the entire Christian life is in Him. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। It is in Christ in God. ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। We are God-made people. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। We are God-focused people. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। And our end is with God in His glory. ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we are here this morning rejoicing that we are going to be in His ਅੱਜ glorious ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ presence. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ। Every day we ought to be living with this thought. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓ, I am not my own. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
Can I recommend that you go home and look up the Heidelberg Confession? घर जाओ और जाके देखो Heidelberg. हाइडलबर्ग कन्फेशन, And look up the first question and answer. पहला सवाल ते पहला जवाब पढ़ो हाइडलबर्ग कन्फेशन ਦਾ। What is your only hope in life and death? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? That I am not my own, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but belong body and soul to my glorious Lord ਪਰ Jesus ਰੂਹ Christ. ਜਿਸਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈਗਾ। You weren't saved by your abilities. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, You weren't saved because you were good enough. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। You are in Christ by God's grace. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ। You rejoice in that. You rejoice in God. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। It should excite us. One day we're going to step out of this sin-cursed world and into His glory. ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। So let your rejoicing touch your life, ਤੁਹਾਡੀ publicly ਖੁਸ਼ੀ and privately. ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। And so in the second place, notice that it is hope of the glory of God in which we rejoice. ਉਹ ਆਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। This last week up in Lancashire and Yorkshire, I've seen some glorious scenery. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ। Sometimes it can disappoint though, can't it? ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। We walked almost 1,000 feet up a mountain, ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ 1000 ਫੁੱਟ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਇਹ। scrambling over rocks at one point ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। to get to something called Gaping Gill, ਗੈਪਿੰਗ ਗਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ। where a river on the high moorland falls 100 meters down a hole into a cave system. ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 1000 ਫੁੱਟ ਸੌਰੀ 100 or 1000 100. ਸੌਰੀ 100 ਫੁੱਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। When we got there, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ the river was dry. ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। It lets us down, doesn't it? ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But we are glory bound. ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, Our hope is in the glory of God. ਸਾਡੀ ਆਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। Not just heaven now, but the very glory of God lies before you because of Christ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਵਰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦਕੇ। Do you know a day is going to come when all who have trusted in Christ will stand shoulder to shoulder in His glorious presence? ਉਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। And maybe you will be standing next to Athanasius, the great church father. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Athanasius. ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ। Or maybe you will be standing next to Chrysostom, the great church father of the East. ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਸਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਡਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। Or maybe you will be standing next to Blandini. Not Blandini, the late. My mind's gone blank. My mind's gone blank. Just Moses. I can't remember. It's a young lady. It's something like that. And you will stand next to her, and you'll be standing next to somebody who was a slave girl in this life. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। She was martyred for her faith. ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗੁਲਾਮ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੀ ਗਈ। Brutally tortured. ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
finally torn apart by wild animals. ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। And through it all, she rejoiced in Christ her Saviour. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। I read her story and it stirs my heart. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। But on that day, I won't look at any of them, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਊਗੇ, because they and me and you will look at God in all His ਕਿਉਂਕਿ glory. ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। There'll be no veil, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, no incense cloud. ਕੋਈ ਧੂਫ ਦਾ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਗਾ। We will stand in the full unveiled glory of God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। And then in holiness we will truly rejoice in the ਉਸ glory of God. ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। And forever we will be with Him in the new heavens and the new earth. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। No more sin, no more death, no more sorrow. ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। You know, today for so many the end of life is a slipping into nothing. ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। That's why they try not to think too hard about it. ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆ। Because before them they only have a bleak emptiness. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਖਾਲੀਪਨ, ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। They are caught in the web weaved by atheistic evolution. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸੇ ਪਏ ਆ। They have sucked God out of life's equation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। But what a different prospect is set before you and me. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। Heaven and God's presence. ਅਸਮਾਨ, ਕੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, God's glory. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। Do you know you were going to look on the face of Him who died for you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। This isn't a vague hope, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, a distant idea. ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। This is sure, this is certain, this is glorious. ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਪੁਖਤਾ। What is it you rejoice in? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? Your job, your income, your living? ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ? You can lose them all. ਸਭ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। But if you rejoice in the hope of the glory of God, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, you cannot lose it. ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। It can never be taken from you. ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। And it will never fail or disappoint you. ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ। Atheistic evolution. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸੇ ਪਏ ਆ। They have sucked God out of life's equation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। But what a different prospect is set before you and me. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। Heaven and God's presence. ਅਸਮਾਨ, ਕੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, God's glory. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। Do you know you were going to look on the face of Him who died for you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। This isn't a vague hope, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, a distant idea. ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। This is sure, this is certain, this is glorious. ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਪੁਖਤਾ। What is it you rejoice in? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ?
your job, your income, your living. ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ, You can lose them all. ਸਭ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। But if you rejoice in the hope of the glory of God, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, you cannot lose it. ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, It can never be taken from you, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, and it will never fail or disappoint you. ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ। Atheistic evolution. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸੇ ਪਏ ਆ। They have sucked God out of life's equation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। But what a different prospect is set before you and me. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। Heaven and God's presence. Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.